सुखपाल सिंह खैरा ये गैरतमंद अपने आप नूं कहिंदा सी, पर मैं कहिंदा ये गैरतमंद नहीं हैगा, ये एक झूठा फरेबी बहुत ज़्यादा झूठ बोलण वाला एक इंसान है। सच्चा सुच्चा बंदा नहीं हैगा, इन्हें शेर की खल पाई हुई हैगा विच होर कुछ ही है। पहला बठिंडे गया, बठिंडे MP दी इन्हें चोन लड़ी, उत्थों जमानत जब्त करा के आया। जदों बठिंडे गया सी भलाथलियां नूं घल्लिया सी, जदों वेख्या इनूं मूँह नहीं कोई लाउंदा, ना आप लाउंदी ना अकाली दल लाउंदे, ते फिर कैप्टन साहब दे पैरीं पै के फिर कांग्रेस ज्वाइन की जावे। कांग्रेस पार्टी में वड्डे पद्धर ते जिहड़ा कांड कलेश चल रहा वा, पर जेकर उत्थे अज सुखपाल सिंह खैरा दे कांग्रेस विच आउण मगरों जिहड़े सियासी समीकरण किस तरह के नज़र आ रहे, गल करांगे हल्के भलत्थ दी। उत्थे साडे नाल राणा रणजीत सिंह जिहड़े कि इस कांग्रेस पार्टी के हल्का इंचार्ज जिन्हां ने पिछली बारी चोन लड़ी सी पर कुछ वोटां करके हार गए सन। अज इस सियासी समीकरण नूं लैके तुसीं की कहना राणा जी? जिहड़ी तुसीं सुखपाल सिंह खैरे की गल कीती है, सुखपाल सिंह खैरा जदों कांग्रेस छड्ड के आप च चला गया, उस तो बाद जिहड़ी है चोन जिहड़ी टिकट जिहड़ी है अठवाल साहब नूं मिली सी, वो ऐन मौके ते जदों 10 दिन रहिंदे छड्ड के भज गए। उदों बाद टिकट मैनूं दित्ती गई जदों 10 दिन रहिंदे सी, ते मैं कांग्रेस लई कुर्बानी दित्ती है। ते सुखपाल सिंह खैरे ने कांग्रेस की पिठ 'च छुरा मारिया। इन्ने साल कांग्रेस 'च रहण ते इन्हां नूं कांग्रेस चंगी नहीं लगी। हुण जदों कह रहे आ कि मैनूं प्लेटफार्म चाहिदा है, मैनूं कोई जमीन चाहिदी है, ते हुण प्लेटफार्म इन्हां नूं उही चंगा लगण लग पिया जिहड़ा कैप्टन साहब नूं गालां कढदे सी पानी पी पी के, इन्नियां भद्दी भाषा नाली दे कीड़े तक किहा इन्हां। उस तो बाद सुखपाल सिंह खैरा नूं आप चंगी लग पई, केजरी साहब की सिफत करन लग पे, हुण फिर कांग्रेस की सिफत करन लग पे। ये जिहड़ा सुखपाल सिंह खैरा ये गैरतमंद अपने आप नूं कहिंदा सी, पर मैं कहिंदा ये गैरतमंद नहीं हैगा, ये एक झूठा फरेबी बहुत ज़्यादा झूठ बोलण वाला एक इंसान है। सच्चा सुच्चा बंदा नहीं हैगा, इन्हें शेर की खल पाई हुई हैगा विच होर कुछ ही है। पर इस बार गल की जाए तो हल्के भलाथे विच जिस तरह राणा गुरजीत सिंह की गल की जाए या सुखपाल सिंह खैरा की गल की जाए, तुसीं लगातार ही उन्हां ते बयानबाजियां करते नज़र आ रहे हो। की कारण है कि ये जिहड़ा अंदरूनी कलेश है या सियासी कलेश की गल की जाए, क्यों नहीं मिटा हो रहा? देखो जी, मिटन की गल है, कलेश तो कोई नहीं। ये पहला बठिंडे गया, बठिंडे MP दी इन्हें चोन लड़ी, उत्थों जमानत जब्त करा के आया। हुण इनू कुछ दिसदा नहीं, हुण फिर भलाथल आ गया, पज मारदा मेरे लोकी मैनू सददे आ, मेरे वोटर सददे, मेरे सपोर्टर सददे आ। जदों बठिंडे गया सी भलाथलियां नूं घल्लिया सी, जदों उत्थों हार वेख लई, जदों वेख्या इनू मूँह नहीं कोई लाउंदा, ना आप लाउंदी ना अकाली दल लाउंदे, ते फिर कैप्टन साहब दे पैरीं पै के फिर कांग्रेस ज्वाइन की है। वो कह रहे कि मैं लोगों के कहण दे उत्ते ही कांग्रेस विच शामिल होया वां, पर की तुसीं कह रहे हो कि ये आप ज्वाइन की? ये एडा आग्याकार बंदा नहीं हैगा, ये हुच्छ है, किसी की आखे नहीं लगता। जदों कांग्रेस चलिया सी, सारे कांग्रेसियां वर्करां ने इहदी मिन्नतां कीतियां ये काम ना कर, पर इनू सी कि आप दी सरकार बन जानी, मैं मंत्री बनांगा। तो जदों वो नहीं बनी तो ये एक ना कहावत है, जिस पार्टी जांदा उहदा कख नहीं रहिंदा। ये देख लियो, भावें इहदा इतिहास है कि इहदे फादर साहब ते इन्हें जदों दी सियासत चाहे एक सिर्फ 17 महीने राज किया, उस तो बाद ये अपोजिशन च ही रहिंदे रहे आ। इन्हां दी आदत इदां दी है, ये जिहड़ा वड्डा लीडर उहदी बेइज्जती करदे आ। आप बनना चाहुंदे आ मुख मंत्री, इहदे डैडी भी मुख मंत्री बनते बनते रह गए आ, तो इन्हां भी इदां ही रह जाना। तो जदों ये जिस पार्टी च गए आ, उहदी सरकार नहीं कदी बनदी। अगली रणनीति की होवेगी तुहाडी जेकर सुखपाल सिंह खैरा इस हल्के दे विच चोन लड़? देखो जी, पहली गल तो इदां दे बंदे नूं कांग्रेस साडी ने टिकट नहीं देनी। उन्होंने देखना है कि ये बंदे का किरदार की है, ये किन्ना कुछ पार्टी का वफादार है। जो जोड़ा बंदा वफादार ही नहीं, उन्होंने MLA इन्होंने अपने आप का वफादार नहीं रहा। 9 MLA नाल लैके आप दा बेड़ा गर्क करता। जे कांग्रेस ही होया तो इन्हें नाल लैके कलेश वड्डा पाउणा। इस करके कैप्टन साहब नूं मेरी बेनती है, ये वो ऊठ है जिहड़े तंबू च वड़ जा, तंबू पुट के सारा कुछ नाल लै जांदा
ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 10 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਥ 'ਚੋਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਵੱਜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਾਏ ਆ, ਦੱਸੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਅਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ? ਮੈਂ ਚੋਣ 100% ਲੜਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣੇਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਤੇ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਵੋਟ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। 25 ਦਿਨ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 6000 ਵੋਟ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 6000 ਵੋਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 6000 ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਵੋਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁਣ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਸੂਲ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੜਨੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲੋਕ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋੜ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਤਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰੱਖਣਾ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਤਗੜੇ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਭੁਲੱਥ।